السلام علیکم ناظرین، میں صبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ سیل فون کے لیے جھگڑا نوجوان کا قتل۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون کے پاس سے پکڑا گیا 13 لاکھ کا سونا۔ وزیر اعظم کے جلسے سے واپسی کے دوران حادثہ، 10 خواتین زخمی۔ اور جمیلہ بانو ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملہ، تمل ناڈو کے تروپور ضلع میں واقع۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ شہر کے علاقے سعید آباد سنگارینی کالونی میں سیل فون کے لیے ہوئے جھگڑے میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ کل رات دیر گئے 6 نوجوانوں کے درمیان شراب کی دکان کے پاس سیل فون کے مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران 5 نوجوانوں نے مل کر آلو پتی نامی نوجوان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ پیسٹ کی شکل میں پیٹھ میں ٹیپ کے ذریعے چپکا کر لائے گئے سونے کو ایک مسافر کے پاس سے شمس آباد ایئرپورٹ کے کسٹم حکام نے ضبط کر لیا۔ یہ خاتون مسافر دبئی سے فلائٹ نمبر 6E025 کے ذریعے حیدرآباد پہنچی تھی۔ اس ضبط شدہ 268.400 گرام سونے کی مالیت 13,73,403 روپے بتائی گئی ہے۔ اس خاتون مسافر کو حراست میں لیتے ہوئے اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے وابستہ افراد کے مکانات میں NIA کے عہدیداروں نے دھاوے کیے۔ ذرائع کے مطابق NIA عہدیداروں نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے کئی مقامات پر PFI سے وابستہ افراد کے مکانات میں ہفتے کی آدھی رات کو دھاوے کرتے ہوئے ان کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے نظام آباد شہر میں چند مقامات اور نرمل، بھینسا، آرمور، پرگٹ اور جگتیال کے اسلام پورہ، رحمت پورہ، ٹاور سرکل میں ایک میڈیکل شاپ اور TR نگر، کریم نگر میں بھی NIA نے بعض افراد کے مکانات پر ہفتے کی صبح کی اولین ساعتوں کے وقت دھاوے کیے۔ اسی دوران آندھرا پردیش کے کڑپا، کرنول اور گنٹور میں بھی NIA کے 25 سے زیادہ ٹیموں نے یہ دھاوے کیے۔ PFI کی جانب سے نوجوانوں کو کراٹے کی تربیت دینے اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں قبل ازیں NIA کے عہدیداروں نے نظام آباد سے 2 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ان کی اطلاعات پر یہ دھاوے کیے گئے۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق تجارت اور صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر پیوش گوئل 18-19 ستمبر سن 2022 کو سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے۔ پیوش گوئل اور سعودی توانائی کے وزیر اقتصادی اور سرمایہ کاری کمیٹی کی وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ گوئل اپنے دورے کے دوران ہندوستان میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کے سعودی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے کے دوران وزیر سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے ساتھ اقتصادی اور سرمایہ کاری کمیٹی کے افتتاحی وزارتی اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں وزراء اقتصادی اور سرمایہ کاری کمیٹی کے مختلف مشترکہ ورکنگ گروپس کے تحت ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں فریقوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ترجیحی شعبوں اور منصوبوں کی ایک صف میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے، جن میں ویسٹ کوسٹ ریفائنری پروجیکٹ، ٹرانس اوشین گرڈ کنیکٹیویٹی، گرین ہائیڈروجن، فوڈ سیکورٹی، توانائی کی حفاظت اور فارماسیوٹیکل اور ہز رائل ہائنس ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے فروری 2019 میں ہندوستان کے دورے کے دوران ہندوستان میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کے اعلان پر پیش رفت کو تیز کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسے میں شرکت کے بعد واپسی کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 10 خواتین زخمی ہو گئیں۔ مدھیہ پردیش کے شیوپور میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نامیبیا سے چیتوں کو ہندوستان لانے کے موقع پر ایک جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے میں شرکت کے لیے خواتین کی کثیر تعداد وہاں پہنچی تھی۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد جب سبھی اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے، اس دوران خواتین سے بھری ہوئی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس الٹنے کے نتیجے میں بس میں سوار 10 خواتین زخمی ہو گئیں، جنہیں علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بس میں 30 خواتین سوار تھیں۔ تمل ناڈو میں ایک شخص نے خاتون وکیل پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کی بیٹی بھی اس حملے میں زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ تمل ناڈو کے تروپور ضلع میں پیش آیا۔ جمیلہ بانو نامی خاتون وکیل منیلا کی ایک عدالت میں سرکاری وکیل ہیں۔ وہ تحقیق کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ پرانے مقدمات کی نوٹس لینے اپنے دفتر گئیں۔
इसी दौरान अचानक एक शख्स दफ्तर में दाखिल हुआ और वकील जमीला बानो पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बीच बचाव करने वाली उनकी बेटी भी जख्मी हो गई। इसी दौरान जमीला बानो की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद वहां जमा हो गए। उन्होंने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चाकू छोड़कर फरार हो गया। उस हमले में खातून वकील जमीला के चेहरे और हाथ में शदीद चोटें आईं। उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजिम की शिनाख्त के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एक 26 साला खातून टीचर स्कूल की लिफ्ट में फंसकर फौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या जुमा को महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जेनल फर्नांडिस शुमाली मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके मलाड में सेंट मेरी इंग्लिश हाई स्कूल में बतौर टीचर काम करती थी। जुमा को दोपहर 1 बजे छठी मंजिल पर अपनी क्लास ख़त्म करने वाली जेनल दूसरी मंजिल पर स्टाफ रूम में जाने के लिए लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी। जब लिफ्ट ऊपर आई तो उसने लिफ्ट में जाकर दूसरी मंजिल का बटन दबाया। ताहम लिफ्ट को ऊपर जाते देखकर जेनल ने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए। बाहर आते ही उसका बैग लिफ्ट में फंस गया। टीचर ने बैग लेने की कोशिश की तो उसका सर लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट के दरवाजों के दरमियान फंसकर जेनल का सर शदीद जख्मी हो गया। ये तमाम मनाजिर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। शदीद जख्मी टीचर को चीखों पुकार सुनकर स्कूल का स्टाफ और साथी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। तकरीबन 20 मिनट की जिद्दोजहद के बाद लिफ्ट में फंसी खातून टीचर को बाहर निकाला गया। उसे फौरी तौर पर गुड़गांव के एक खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे पहले ही मुर्दा करार दे दिया। उस वाक़े की इत्तला मिलते ही अंगा पुलिस ने हादसाती मौत का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के शौहर को वाक़े की इत्तला दी। पंजाब की एक खानगी यूनिवर्सिटी में हफ्ते की रात उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने अपने हॉस्टल के साथियों की प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हॉस्टल की सैकड़ों लड़कियों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी एक साथी ने खुफिया तौर पर उनके साथ कमरे में रहने वाली दिगर लड़कियों की प्राइवेट वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जब मुतासरा लड़कियों को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मुलजिम को रूम में बंद करके उससे पूछा कि वो किसके कहने पर यह हरकतें कर रही है। लड़कियों की इस गड़बड़ पर हॉस्टल की खातून वार्डन रूम में पहुंच गई और वार्डन ने मुलजिम लड़की से पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि शिमला के एक लड़के के कहने पर उसने ये वीडियो तैयार की थी और उसको तमाम वीडियोस रवाना कर दी। बाद अज़ां हॉस्टल में मौजूद तमाम तलबा ने एहतजाज किया। तलबा के एहतजाज से यूनिवर्सिटी के अतराफ में कशीदगी का माहौल बन गया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। शुबा है कि कुछ दिगर तलबा की वीडियोस भी लीक हुई हैं। एहतजाज करते हुए एक तालिब इल्म बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सदर व चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर तालिबात की प्राइवेट वीडियोस अपलोड करना एक घिनौना फेल है। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी जिम्मेदार को नहीं बख्शा जाएगा, उन सबको सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तुलबा बहादुर बने, हम सबका साथ देंगे। तुलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो परेशान होना छोड़ दें और पुरसुकून और सब्र से काम लें। लोगों को भी अपने पालतू जानवरों से मोहब्बत के अजीबो गरीब तरीक़े हैं। बाज़ लोग पालतू जानवरों को अपने बिस्तर में भी साथ सुलाते हैं तो बाज़ उन जानवरों को अपने साथ खाना खिलाते हैं और घुमाने के लिए ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते की सालगिरह मनाते हुए तमाम को हैरतज़दा कर दिया। बनवारीपुर इलाके में रहने वाले सुरेश कुमार ने अपने पालतू कुत्ते रानी की 5वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई। उसने कुत्ते के साथ केक काटा, बर्थडे पार्टी में मुकामी लोगों रिश्तेदारों को मदऊ करते हुए उनके लिए दावत का एहतिमाम किया। कुत्ते की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने वाले बच्चों ने डीजे पर डांस किया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सेल फोन के लिए झगड़ा नौजवान का कत्ल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली खातून के पास से पकड़ा गया 13 लाख का सोना। वजीर आजम के जलसे से वापसी के दौरान हादसा, 10 खवातीन जख्मी। और जमीला बानो एडवोकेट पर कातिलाना हमला, तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में वाक़या। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।